صاحب قرآن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، جن کو قرآن ملا، ہمارے نبی تو وہ ہیں ابھی تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل زبور کے اندر اللہ تعالیٰ نے علامتیں اور نشانیاں بیان کر دی۔ اس وقت کے جو تورات انجیل زبور کے علماء تھے، وہ ان کو علامتیں اور نشانیاں یاد تھی، اور ایک ایک نشانی ان کو یاد تھی، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ایک موقع پر عبد المطلب جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دادا ہے، ایک یہودی نے عبد المطلب کو دیکھ کر کہا، عبد المطلب اگر اجازت ہو تو میں آپ کے جسم کو سونگھ لوں؟ تو عبد المطلب نے اجازت دی۔ اس یہودی عالم نے عبد المطلب کے جسم کو سونگھا اور کہا، عبد المطلب آپ کے جسم سے آخری نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی تک ہمارے نبی آئے نہیں، لیکن جسم مبارک دادا کے جسم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے، یاد رکھیں ہمارے نبی کا تعلق مکہ سے بھی ہے، ہمارے نبی کا تعلق مدینہ منورہ سے بھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے ہے۔ تو اس دور کے اندر عرب کے اندر رسم اور رواج تھا، جو لڑکی سیاہ رنگ کی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کرتے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ عرب والے بچیوں کو زندہ دفن کرتے، لیکن ہر بچی کو نہیں اور ہر خاندان بھی نہیں، ایک خاص قسم کا خاندان علاقے والے تھے، اور اس بچی کو دفن کرتے جس کا رنگ سیاہ ہوتا۔ تو اس وقت ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا رنگ سیاہ تھا، تو اس کے والد نے کہا اپنے غلام کو، میری یہ بچی سیاہ رنگ کی ہے، اس کو جنگل میں جا کر دفن کر دو۔ وہ غلام خادم صبح کے وقت وہ آلات لے کر جنگل میں گیا تاکہ اس کو میں دفن کر دوں۔ جنگل کے اندر کوشش کی تاکہ اسے دفن کر دوں۔ غیب سے آواز آئی کہ اس بچی کو آپ نے دفن نہیں کرنا۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنے کام شروع کیا، پھر آواز آئی کہ اس بچی کو یہاں دفن نہیں کرنا۔ پھر کہتا ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ پھر میں نے کام شروع کیا، تیسری مرتبہ اتنی زوردار آواز آئی کہ اس بچی کو واپس لے جاؤ۔ کہتا ہے میں ڈر گیا، واپس آیا اپنے آقا مولا کے پاس، کہا میں نے کوشش کی کہ اس بچی کو دفن کر دوں، لیکن 3 مرتبہ غیب سے آواز آئی کہ اس بچی کو دفن نہیں کرنا، لہٰذا اس بچی کو واپس میں لے آیا۔ پھر اس کے بعد وہ سیاہ رنگ کی لڑکی بڑی ہوئی، اس نے علم حاصل کیا، اس دور کے مطابق تورات انجیل زبور کے علوم حاصل کیے۔ پھر اس بچی نے دعویٰ کیا مدینہ منورہ کے اندر، اس وقت اس کا نام تھا یثرب، یہاں دعویٰ کیا کہ لوگوں یہاں کی جتنی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، میرے پاس آ جائیں، وہ علامتیں مجھے یاد ہیں، بچیوں کو دیکھ کر میں بتا دوں گی کہ آخری نبی کی ماں کون بنے گی۔ وہ سارے علاقے کی بچیاں لڑکیاں جمع ہو گئی۔ وہ لڑکی سیاہ رنگ کی جس کو تورات انجیل زبور کی حافظہ عالمہ تھی، اس نے علامتیں یاد کی، ایک ایک بچی کو دیکھا، کہا آپ نہیں ہیں، اس کو آگے کر دیا۔ دوسری بچی سامنے آئی، اس کو دیکھا، اس کے جسم کو سونگا، کہا آپ بھی نہیں بن سکتی۔ یہ لڑکیاں آتی رہی، آخر میں جب حضرت آمنہ آئی تو اس عورت نے، سیاہ رنگ والی عورت نے حضرت آمنہ کو روک کے کہا لوگو یہ وہ لڑکی ہے جو آخری نبی کی ماں بنے گی۔ ابھی تک ہمارے نبی نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نشانیاں علامات بیان کر دی۔ اسی طریقے سے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے دنیا میں، 12 سال کی عمر میں روایات کے مطابق ملک شام کا سفر کیا،
कुफार जो थे उस वक़्त के बड़े बड़े सरदार मालदार आदमी थे, काफिला में गए। अबू तालिब जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला के वालिद हैं वो भी साथ हैं। बुहीरा राहिब जो उस वक़्त का तौरात इंजील ज़बूर का आलिम था, अपनी इबादत खाने से निकलकर बाहर आया, काफिले वालों को देखा, देखने के बाद कहा आप सारे मेरे मेहमान हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मक्का के सरदार सोचने लगे कि आज तक बुहीरा राहिब बाहर नहीं निकला, आज बाहर भी निकला इबादत खाने से और साथ कहा आप सारे मेरे मेहमान हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो चीज़ थी सामान वगैरह रखा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां रोका कि हम बुहीरा राहिब के पास जा रहे हैं, आप यहाँ इधर ही रहें सामान के पास। वो सारे लोग गए, जितने लोग थे मक्का के सारे बुहीरा राहिब के पास गए, वहां दरख्त के साए के नीचे बैठ गए। बुहीरा राहिब आया, सबको देखकर कहा, काफिले वाले सब आ गए, सब ने कहा हम सारे आ गए। बुहीरा राहिब ने दोबारा देखा कि सब आगे हो, हम सारे आ गए। बुहीरा राहिब ने कहा कोई पीछे है, कहा नहीं है। बुहीरा राहिब ने कहा कोई ना कोई पीछे जरूर है। एक ने कहा एक हमारे साथ बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल है, हमने उसे रोका है, बाकी और कोई नहीं। बुहीरा राहिब ने कहा उस बच्चे की वजह से मैंने दावत की, वो बच्चा आएगा तो खाना मिलेगा। मक्का के सरदारों ने कहा बुहीरा राहिब मक्का के सरदार तो हम हैं, मालदार हम हैं, हमारी इतनी इज्जत नहीं है, उस बच्चे की इतनी इज्जत क्यों है। बुहीरा राहिब ने कहा जब वो बच्चा आ जाए फिर इसका जवाब दूंगा। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, बाकी सारे लोग जहां साया है दरख्त का वहां बैठे हैं और इसके अलावा साया नहीं था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, जहां साया नहीं था धूप थी, वहां बैठे, दरख्त का सारा साया उधर चला गया। बुहीरा राहिब ने कहा लोगों अब आपका सवाल किसी और से नहीं, मुझसे नहीं, बल्कि दरख्त से पूछो अपना साया उधर क्यों कर दिया। तो उस वक़्त बुहीरा राहिब भी समझ गया, बाकी मक्का वाले लोग भी समझ गए थे। बुहीरा राहिब ने कहा आपको इल्म है आज तक मैं अपने इबादत खाने से नहीं निकला, आप हर साल आते हैं, लेकिन मैं आपके इस्तकबाल के लिए नहीं निकला। इस दफा इसलिए निकला हूं जब आप आ रहे थे हर शय झुक रही थी, शजर हैं, हजर हैं, बाकी चीजें झुक रही थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि आखिरी नबी आ रही हैं। बुहीरा राहिब कहता है जब मैं बाहर निकला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आंखों के अंदर जो नबी की निशानियां थी वो मौजूद थी, मैं उसी वक्त अंदाजा लगा लिया ये आखिरी नबी है। अभी तक ऐलाने नबूवत नहीं हुआ। कहा ये बच्चा किसके साथ है। अबू तालिब जो हजरत सय्यदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला के वालिद हैं, कहा मैं इसका वालिद हूं, ये मेरा बेटा है। बुहीरा राहिब ने कहा झूठ बोलता है, आप इसके वालिद नहीं हैं। कहा मैं इसका वालिद हूं, मेरा बेटा है। अब बुहीरा राहिब कहता नहीं ये झूठ है, इसका वालिद तो नहीं है, ये आपका बेटा नहीं है। फिर अबू तालिब ने कहा मैं इसका चच्चा हूं, ये मेरा क्या लगता है भतीजा है। बुहीरा राहिब कहता है अब ठीक कहा। बुहीरा राहिब ने कहा हमारे पास निशानियां हैं, अलामात हैं, क्या कि जब ये नबी आएगा बाप नहीं होगा। आपने कहा मैं इसका बाप हूं, मैंने कहा नहीं झूठ बोलता है। जब कहा मैं क्या हूं, चच्चा हूं, कहा ठीक कह रहा है। तो उस वक्त याद रखें हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, लेकिन वो अलामतें निशानियों को देखकर मानते थे। इसके अलावा सीरत की किताबों में बेशुमार निशानियां अलामत मौजूद है, लेकिन मेरा ईमान है कोई निशानी कोई अलामत ना हो तब भी मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी और रसूल और आखिरी नबी मानता हूं।